Greetings to you all in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. In continuation to what we have been meditating upon whenever I come to preach, let's turn to the Gospel of John, chapter 6 and verse 22 to 29. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 6-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ 22 മുതൽ 29-ാമത്തെ വാക്യം വരെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം. Now, I hope all of you remember the events that have happened in the feeding of the 5,000 and then Jesus walking on water. At the onset, we will look at a few details that function as a background to this specific passage. മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രത്യേകം വേദഭാഗത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ചെറുതായിട്ട് ഞാനൊന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Firstly, the events in chapter 6 verse 22 till the end of this chapter. It all happens in Capernaum, the destination where Jesus had sent his disciples to earlier in this passage. ഈ ഭാഗത്ത് സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും കപ്പർനൗമിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അവിടേക്കാണ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ യേശു അയച്ചത്. അത് നമുക്ക് നേരത്തെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. Secondly, this whole conversation happens between Jesus and the Jews in a synagogue where Jesus taught in Capernaum. യേശുവും യഹൂദന്മാരും തമ്മിലുള്ള ഈ സംഭാഷണം കപ്പർനൗമിൽ യേശു പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സിനഗോഗിൽ, ഒരു പള്ളിയിലാണ് അത് നടക്കുന്നത്. We can see that from chapter 6 itself. In chapter 6 verse 59, these things he said in the synagogue as he taught in Capernaum. So the location of this conversation is clear to us. So this tells us then that this conversation took place when the Jews gathered at the synagogue on Saturday, on the Sabbath. 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഈ സംഭാഷണം മുഴുവൻ നടക്കുന്നത് ശബത്ത് നാളിലുള്ള ഒരു യോഗത്തിലാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ 5,000 പേരെ പോഷിപ്പിച്ചത് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു. It's a Friday. The 5,000 being fed is a Friday. Thirdly, in Matthew 4 verse 12 and 13, we saw Jesus moving from Nazareth to Capernaum after John's arrest took place, and he continued living in Capernaum. യോഹന്നാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം യേശു നസറത്തിൽ നിന്നും കപ്പർനൗമിലേക്ക് മാറി താമസിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് 4-ാമത്തെ അധ്യായം അതിൻ്റെ 12-13 വാക്യങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. Jesus' residence in Capernaum makes it reasonable for Jesus to teach in the synagogue here. ചുമ്മാ വഴി കയറി പോകുന്ന ഒരാളല്ല യേശു. ഇവിടെ കുറേ വർഷമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങളായിട്ട് താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സിനഗോഗിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നതൊരു പുതിയ കാര്യമല്ല. And now we are introduced to what happens a day after the feeding of the 5,000. 5,000 പേരെ പോഷിപ്പിച്ച ആ ദിവസത്തിന് ശേഷമുള്ള ദിവസത്തെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത്. Now in chapter 6 verse 2 and 5, one thing that is common in these two verses is that there is a large crowd. In 2 and 5, ഒരു വലിയ പുരുഷാരം ഉള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. But barely some 16 hours later, the reduction in the number of people is evident in 6 verse 22. You see the word large has been removed from there and you just see the word crowd. വലിയ പുരുഷാരം എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പുരുഷാരം. There is no adjective called large describing the crowd here. Those people who didn't turn up here were those who didn't bother searching for Jesus a day later. ഈ ദിവസം യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ച് വരാതിരുന്നവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയവരാണ്. They had seen the healings that he had done. They listened to Jesus' words about the kingdom of God, and they eventually became the recipients of the sign of the feeding of the 5,000. യേശു ചെയ്ത രോഗസൗഖ്യം അവർ കണ്ടതാണ്, യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അവർ കേട്ടതാണ്, പിന്നെ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അവർ പങ്കാളികളുമായി. Yet they are not pursuing Jesus to know who he is. They just cared about their physical hunger that Jesus satisfied. Nothing more than that. യേശു ആരാണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത ആ ഒരു ഭാഗത്തിനില്ല. അവരുടെ വിശപ്പ് നീക്കി മാറ്റി, അത്രേ അവർക്ക് ചിന്തയുള്ളൂ. I think these were the pilgrims who had come to Israel for the Passover. Now in chapter 6 verse 1, the occasion of this whole episode is very much there. You know, in verse 4, the Passover, the feast of the Jews was near in verse 4. So that is why you have such a big crowd. So a lot of these pilgrims don't need to actually stay back and check who Jesus is.
That's why they all left. So the first lesson that I just want to bring out from here is, many people are like this crowd who didn't search for Jesus actively. യേശു ആരാണെന്ന് തിരിഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ മനഃപൂർവ്വം ശ്രമിക്കാത്ത ഒരു ജനതയെ പോലെയാണ് ഈ ഒരു ജനക്കൂട്ടം. They only think of Jesus as the means to have their physical needs met. അവരുടെ ഭൗമികമായിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള കേവലം ഒരു മാർഗമായിട്ട് മാത്രമാണ് അവർ യേശുവിനെ കാണുന്നത്. They are only interested in the physical things being met. It could be a healing from a sickness they have, or safety in travel, or maybe some success in an entertainment project that they are involved in. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ യേശുവിൻ്റേതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു രൂപം അവിടെ ഉണ്ട്. അവർക്ക് യാത്രയിലൊരു വിഘ്നം വരുത്താതിരിക്കാൻ. ചിലരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, ഡ്രൈവർമാർ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചിട്ടങ്ങ് പോകും. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ വാട്ട് ദേ ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ജീസസ്. അതിലപ്പുറമായിട്ടുള്ളൊരു ചിന്ത അവർക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പ്രോജക്റ്റ്, അതിന് സക്സസ്സിന് വേണ്ടി മാത്രം യേശുവിനെ സമീപിക്കുന്ന ആൾക്കാരുമുണ്ട്. They don't care or seek to know what Jesus truly came to give. ഈ ലോകത്തിന് നൽകാൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. യേശു എന്ത് നൽകാനാണ് ഈ ലോകത്തിൽ വന്നതെന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ട, അത് അന്വേഷിക്കുകയും വേണ്ട. But we need to know that he has come to satisfy the basic need of man. മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ആവശ്യം അതിനായിട്ടാണ് യേശു വന്നത്. To restore man to a salvation relationship to God. മനുഷ്യനെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരു രക്ഷന്റെ ബന്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനാണ് യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത്. So dear listener, I encourage you to come with a seeking heart to find out what Jesus has come to give you and to seek who truly is. യേശു എന്ത് നൽകാനാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നതെന്നുള്ളതും യേശു ആരാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒരു അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയവുമായിട്ട് നിങ്ങൾ വരണമെന്നുള്ളതാണ് കേൾവിക്കാരെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം. Now, the crowd here, we see in verse 22, they just saw one boat there. ഒരു ബോട്ട് മാത്രമേ അവർ കണ്ടുള്ളൂ. They realized that Jesus hadn't entered the boat with his disciples. ആ ബോട്ടിലേക്ക് യേശു തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂടെ കയറിയിട്ടില്ലെന്നും അവർക്കറിയാം. Now in verse 23 and 24, we see a large number of boats from Tiberias, full of the crowd in verse 22, going to Capernaum seeking Jesus. ഇവിടെ ഒരു പുരുഷാരം ടൈബേരിയസിൽ നിന്നും ബോട്ട് എടുത്ത് കപ്പർനൗമിലേക്ക് യേശുവിനെ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. And this appears to be the difference, as this crowd goes in search of Jesus, unlike those who didn't bother doing so. മറ്റു ചിലർ അന്വേഷിക്കാൻ നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൂട്ടം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. But we will look at a few details regarding them. Let's look at a few details of this crowd that came in search of Jesus. If you read through these passages, you see in verse 25, they called Jesus Rabbi, teacher. They respected Jesus as a teacher, which is why they called him Rabbi. അവർ യേശുവിനെ ഒരു ഗുരു എന്ന നിലയിൽ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ട്, റബ്ബി എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. And then later on in this passage you see their awareness of Jesus being known as the son of Joseph. യോസേഫിൻ്റെ മകൻ എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഇവർക്ക് ഉണ്ട്. People in Nazareth, I told you earlier, after some time regarding John's arrest, Jesus relocated from Nazareth to Capernaum. The people in Nazareth knew of Jesus' conception before Joseph and Mary were joined in marriage. നസറത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് യോസഫും മേരിയും ഒരുമിച്ച് വരുന്നതിന് മുമ്പ് യേശു ഉരുവായെന്നുള്ള കാര്യം അവർക്കറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 6:3 അവൻ മേരിയുടെ പുത്രനല്ലയോ എന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഹിയർ ദിസ് പീപ്പിൾ ഇൻ Capernaum are familiar with Jesus, Joseph and Mary as a family. That's one thing we need to keep in mind. Now, the crowd sought him out of their familiarity, and when they found him in Capernaum, they asked him a question. In verse 25, Rabbi, when did you come here? Notice the question. നീ എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ വന്നത്? This question needs to be evaluated by looking at the fact that they knew that Jesus hadn't entered the boat
with his disciples who were by themselves. ആ ബോട്ടിൽ ശിഷ്യന്മാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, യേശു ആ ബോട്ടിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുതയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ വേണം ഈ ചോദ്യത്തെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ. They were not seeking on how did Jesus come here to Capernaum. യേശു കപ്പർനൗമിലേക്ക് എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളതല്ല ചോദിക്കുന്നത്, എപ്പോൾ വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ വന്നു എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ശിഷ്യന്മാർക്കറിയാം. The disciples knew how he came here. How did he come? By walking on water. These people didn't want to check on how did Jesus come there. They just thought, when did Jesus come here? They inquired on Jesus' timing of arrival because of the reason that Jesus points out at the beginning of this conversation. ഈ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഇവരെന്തുകൊണ്ടാണ് യേശുവിൻ്റെ വരവിൻ്റെ സമയം അന്വേഷിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് യേശുവിടെ പ്രകടമാക്കുന്നുണ്ട്. Let's read verse 26. Truly, truly I say to you, you seek me not because you saw signs, but because you ate of the loaves and were filled. അതൊന്ന് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ച 26ാമത്തെ വാക്യം. These people also come to Jesus for the wrong reason. ഇവരും മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തെറ്റായ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് യേശുവിനെ കാണാൻ ചെല്ലുന്നത്. They were in following the signboards that pointed to the deity of Jesus. യേശുവിൻ്റെ ദൈവിക സ്വഭാവത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ചൂണ്ടുപലകളുടെ പുറകിൽ പോകാൻ ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. They were also seeking Jesus to obtain physical and material benefits. ഇവരും ശാരീരികമായിട്ടും ഭൗമികമായിട്ടുള്ള സമ്പത്തിനെ അന്വേഷിച്ച് അല്ലെങ്കിലുള്ള അതേപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാണ് യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ ചെല്ലുന്നത്. Now the difference between the other crowds and this crowd is that the other crowd wasn't searching, this crowd searched. Both of them wanted the same thing. That's all. And Jesus, whom they called Rabbi, taught them about the kingdom of God, and now he will talk of himself as the one through whom we have a relationship with God. ഒരു ഗുരു എന്നുള്ള നിലയിൽ യേശു ദൈവരാജ്യത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചു. ഇനി താൻ തന്നെപ്പറ്റി എന്താണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്? മനുഷ്യർക്ക് യേശുവിലൂടെ മാത്രമേ ദൈവത്തോട് ബന്ധമുള്ളൂ എന്ന രീതിയിലാണ് ഇനി താൻ തന്നെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. Now the crowd rode in boats in large numbers from Bethsaida to Capernaum, seeking Jesus so that they get food. ഭക്ഷണം ലഭിക്കാനാണ് ഇവരെല്ലാവരും ഇത്രയും യാത്ര ചെയ്ത് കപ്പർനൗമിലേക്ക് വന്നത്. And as Jesus talks to this crowd, look at the way he communicates with them. Number one, he will talk of himself in terms of the object that the crowd came seeking for. ഈ ജനക്കൂട്ടം എന്ത് കാംക്ഷിച്ചാണ് യേശുവിൻ്റെ പിന്നാലെ വന്നത്, അതിനെ ഉപയോഗിച്ചാണ് താൻ തന്നെപ്പറ്റി ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്നത്. He is using bread here to talk about eternal life, just like he talked to the Samaritan woman using water. ശമരിയ സ്ത്രീയോട് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജലം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ പറ്റിയുള്ള സത്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ അപ്പം എന്നുള്ള ഒരു വസ്തുവിനെ ഉപയോഗിച്ച് നിത്യജീവനെ പറ്റി താൻ പറയാൻ പോവുകയാണ്. Now, Jesus, who saw the efforts that they made to reach Capernaum, tells them a command which has a negative and a positive nuance. 27ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒരു കൽപ്പന, അതിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും ചെയ്യേണ്ടതുമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം യേശു ഇവരോട് പറയുന്നുണ്ട്. 27ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം. 27. Starting from what they sought for in diligence, Jesus brings their attention to something they should search for. വളരെ വ്യഗ്രതയോടെ ഇവർ എന്തോ ഒരു കാര്യം അന്വേഷിച്ചു. അവിടെ നിന്ന് യേശു അവരുടെ ശ്രദ്ധ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ്. അവരെന്താണ് അന്വേഷിക്കേണ്ടത്, അതിലേക്ക് ഇവരുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരുന്നു. When Jesus says, do not labor for the food that perishes, we need to understand that Jesus is not advocating laziness here. നശിച്ചു പോകുന്ന ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മടിയൻ സ്വഭാവത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയല്ല യേശു. ഫിസിക്കൽ ഫുഡ് ഇസ് നെസസറി ഫോർ അവർ എർത്ത് എക്സിസ്റ്റൻസ്. നമ്മളുടെ ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതത്തിന് ഭക്ഷണം ഒരു ആവശ്യമാണ്. And Jesus says that their pursuit in all diligence must be for things that pertain to eternal life instead of the temporal bread which perishes. നശിച്ചു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മോശമാകുന്ന
ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, മറിച്ച് അവരുടെ എല്ലാ പ്രയത്നവും അവരുടെ എല്ലാ ശക്തിയും നിത്യജീവന് ഉതകുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനായിരിക്കണം അവർ ചിലവാക്കേണ്ടത്. Now remember this, with a hot climate that was arid in Palestine and with the absence of modern electricity and electronical accessories, food couldn't be preserved for a long time in that country, and it had to be consumed on the same day that it was cooked. ഇന്നത്തെ പോലെ ഫ്രിഡ്ജോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ, വളരെ ചൂടേറിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഭക്ഷണം ഒരുപാട് നാളുകൾ പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അവർക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ദിവസം തന്നെ അത് കഴിച്ചു തീർക്കണം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദാറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ജീസസ് സേസ്, ഡോണ്ട് labor for bread that perishes. So here we have the second lesson. We are all in a race of life to obtain things that we need or to obtain things that are our ambition. നമ്മളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മളുടെ അഭിലാഷങ്ങളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഒരു ഓട്ടത്തിലാണ് നാം എല്ലാവരും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. The things we need could be our basic necessities. നമ്മളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് തിങ്സ് വി നീഡ്. ആൻഡ് അവർ അംബിഷൻ വുഡ് ബി തിങ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു സക്സസ് ആൻഡ് അഡ്മിറേഷൻ ഇൻ ദി ഏരിയ ഓഫ് വർക്ക് ദാറ്റ് വി ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ. നമ്മൾ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ വിജയവും മറ്റുള്ളവരുടെ ആദരവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് നമ്മളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. വി ആർ റണ്ണിങ് ടയർലെസ്ലി. ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ വർക്ക് ടയർലെസ്ലി മേക്കിംഗ് സാക്രിഫൈസസ് ടു ഗെറ്റ് ദെയർ അംബിഷൻസ് ആൻഡ് ഡ്രീംസ് ഫുൾഫിൽ. നമ്മളിൽ പലരും നമ്മളുടെ സ്വപ്നങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. പലരും അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ദീസ് ആർ ഗുഡ് തിങ്സ് ഇൻ ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഇതെല്ലാം അതിൽ തന്നെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ്, ഒന്നും മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഡൺ. അത് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ബട്ട് ജീസസ് ഡിസയേഴ്സ് ടു ഹാവ് അവർ ഫോക്കസ് ഓൺ അവർ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് നീഡ് ഓഫ് ഇറ്റേണൽ ലൈഫ് ആൻഡ് സീക്ക് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് വിത്ത് ഓൾ ഓഫ് അവർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് ഗിവ് സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി to all of our temporal needs that are physical and material in nature. ഇവിടെ യേശു എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ എല്ലാ ശ്രദ്ധയും നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിത്യജീവനിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതും എല്ലാ ഫോക്കസോട് കൂടിയിട്ടും ഹൃദയത്തോട് കൂടിയിട്ടും അതിനെ കാംക്ഷിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് യേശു നമ്മളെപ്പറ്റി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഭൗമികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മറ്റ് കാര്യങ്ങളും രണ്ടാം മുൻഗണനയിലാണ് വരുന്നത്. സെക്കൻഡ് പ്രയോറിറ്റി. വൈ? All of these physical and material things that we labor for are perishable and it will not stand the test of time. നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ഏത് കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുവാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇത് കാലത്തിൻ്റെ വഴികളിൽ നിലനിൽക്കില്ല, അത് നശിച്ചു പോകും. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫിസിക് അതിൻ്റെ മരണം വരെയുള്ളൂ. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എൻ്റെ വീടോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പൈസയോ എന്തോ ആവട്ടെ, അതിനൊരു ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഉണ്ട്. ദർ ഇസ് നോ ഇറ്റേണിറ്റി ഓർ ദർ ഇസ് നോ ഇറ്റേണൽ ടൈം ലൈൻ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ടെമ്പറൽ തിങ്സ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെയിൻ പെർസ്യൂട്ട് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് വെൻ വി എക്സിസ്റ്റ് ഓൺലി ഫോർ ദീസ് പർപ്പസസ്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം, ഈ ലോകത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് മായയാണ്. ഇറ്റ്സ് വെയിൻ. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എക്ലീസിയാസ്റ്റിസ് ടെൽസ് us that wealth, wisdom, pleasure, toil, honor, etc. are all good in itself and to pursue them as an end in itself is vanity. ധനം, ജ്ഞാനം, സുഖം, അധ്വാനം, ബഹുമാനം എന്നീ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ തന്നെ നല്ലതാണെങ്കിലും ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ജീവിതം ചെലവാക്കുന്നത് വ്യർത്ഥമാണ്. On the other hand, eternal life, which is an abiding relationship that we can have with the Father and with the Son, endures forever. പിതാവിനോടും പുത്രനോടും ഉള്ള ഈ നിത്യബന്ധം, അതിനെയാണ് നിത്യജീവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അത് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും. And that is all what remains even after everything in this world perishes. And after we have gone from this world through death. ഈ ലോകം നശിച്ചു പോകുമ്പോൾ, നാം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും മരണത്തിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ എന്നേക്കുമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ. And that is eternal life. നിത്യജീവൻ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ. This is our greatest need.
ഈ പറയുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം. And we would do well to seek these things in the kingdom of God and His righteousness. ദൈവരാജ്യവും അതിൻ്റെ നീതിയും അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം. Dear listener, are you thinking only about what is temporal and laboring only for it? നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കാത്ത ഈ ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുന്നത്? അതെല്ലാം വേണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ അത് മാത്രമാണോ നിങ്ങളുടെ ഫോക്കസ്? ഈ ലോകം തരുന്ന ധനമോ അല്ലെങ്കിൽ ലോകം തരുന്ന ഈ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമാണോ? അത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ളത്? Is that all what it is in all the choices you make? നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഏതൊരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം തരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ അതിന് മാത്രമുള്ള സ്ഥാനം. Are you looking at God as a means to get these material and physical benefits? ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സ്വന്തമാക്കുവാനുള്ളൊരു മാധ്യമമായിട്ട് മാത്രമാണോ നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ കാണുന്നത്? Or is God your greatest value? See the importance of the relationship that we need with God and pursue it, because that endures all the way to eternity. ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവസാനിക്കും, നിത്യജീവനോ എന്നേക്കുമായിട്ട് നിലനിൽക്കും. Don't seek Jesus as the means of obtaining material and physical benefits. As Jesus continues encouraging His audience to seek for eternal life that endures forever, He tells them the source from which they will get it. അവരോട് നിത്യജീവനെ പറ്റി പറയുകയും അത് അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല തൻ്റെ സംഭാഷണം, മറിച്ച് അത് എവിടെ കിട്ടുമെന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. He doesn't stop with letting people know what their greatest need is. അവരുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് മാത്രം പറയാതെ അത് എവിടെ കിട്ടുമെന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. He makes sure that they know that the Son of Man will give the food pertaining to eternal life. മനുഷ്യപുത്രൻ നിത്യജീവൻ ഒതുങ്ങുന്ന ഈ ഭോജനം അവർക്ക് നൽകുമെന്നുള്ള കാര്യം സ്പഷ്ടമായിട്ട് തന്നെ യേശു അവരോട് പറയുന്നുണ്ട്. The Son of Man, being divine in person, is the right one who bestows it to people. ദാനിയേലിന്റെ പ്രവചനം 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ 13-14 വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യപുത്രനോട് സദൃശനായവനെ പറ്റി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. നിത്യജീവൻ കൊടുക്കുവാൻ അവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രാപ്തൻ. Only God can give eternal life. And then I would want to take your attention to verse 27, the last part. On him the Father God set his seal. അതൊന്ന് വായിച്ചേ, ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചേ മലയാളത്തിൽ. ഓക്കെ, അവനെ പിതാവായ ദൈവം മുദ്രയിട്ടിരിക്കുന്നു. A seal was made of wax, clay or various kinds of soft metal. ഒരു മുദ്ര എന്നുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ മെഴുക അല്ലെങ്കിൽ കളിമണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സോഫ്റ്റ് സാധനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വുഡ് signify authentication of an item or a document to function with the same kind of authority that the object represented. ഒരു വ്യക്തി, ഒരു അധികാരിയുടെ മുദ്ര ഒരു ഡോക്യുമെന്റിൽ പതിപ്പിച്ചാൽ ആ ഡോക്യുമെന്റിന് മറ്റേത് ഡോക്യുമെന്റിനേക്കാൾ വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, there are so many Facebook pages in social media, but what differentiates the Ernakulam District Collector's official page on Facebook? I also may have a Facebook page, but what is different between my Facebook page and his? That page has got the credentials of that collector behind that page. എൻ്റെയും ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറിൻ്റെയും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെയും വ്യത്യാസം ഇതാണ്. ആ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൻ്റെ പിറകിൽ ആ ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടറിൻ്റെ എല്ലാ അധികാരവും യോഗ്യതയും പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വാട്ട് എവർ നോട്ടീസസ് കം ഓൺ ദാറ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ക്യാരീസ് ദി അതോറിറ്റി ഓഫ് ദി ഡിസ്ട്രിക്ട് കളക്ടർ. എൻ്റെ പേജിൽ എന്തൊക്കെ വന്നാലും ആരും ഒന്നും നോക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് ദ ട്രൂത്ത്. പക്ഷേ കളക്ടറിൻ്റെ പേജിൽ എന്തെങ്കിലും വരുമ്പോൾ അത് ഒഫീഷ്യലാണ്, അതെല്ലാവരും അറിയേണ്ടതാണ്. എന്നതുപോലെ ഇൻ ദിസ് പോയിന്റ് ദ സൺ ഈസ് ഓത്തറൈസ്ഡ് ബൈ ദ ഫാദർ to be the savior of mankind. ഈ ലോകത്തുള്ള മറ്റ് മനുഷ്യരിൽ നിന്നും യേശുവിനെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്ന എന്താണ്?
പിതാവിൻ്റെ മുദ്ര ഈ പുത്രൻ്റെ മേലുണ്ട്. The Father's seal is upon his Son. He has been authorized to give eternal life that endures forever. നിത്യതയിലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ജീവൻ കൊടുക്കുവാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്, ഈ പുത്രന് എല്ലാ അധികാരവും ഉണ്ട്. The people then in verse 28, they ask a question. What should we do so that we may work the works of God? ദൈവത്തിൻ്റെ വേലകൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? So they misunderstand the statement that Jesus made in verse 27. 27ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. And they thought that they needed to do something on their part to obtain eternal life. നിത്യജീവൻ കൈവശമാക്കുവാൻ അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയത്നം ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അവർ മനസ്സിലാക്കിയത്. And they ask, what good work should we do in order to get eternal life? എന്ത് നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്താലാണ് നിത്യജീവൻ ലഭ്യമാക്കുന്നത്? And then in verse 29 Jesus says, this is the work of God that you believe in him whom he has sent. ഇതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വേല. ദൈവം അയച്ചവനിൽ വിശ്വാസം വെക്കുക. Because they cannot please God with their good works to obtain salvation. രക്ഷ സാധ്യമാക്കുവാൻ അവരുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് സാധ്യമാകത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കത്തില്ല. So the lesson here is that none of us satisfy God's righteous demands with our good works. ആരാധനയിൽ നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് ഓർത്തത്. നമ്മൾ ആരും ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ തന്നെ സൽപ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് ദൈവത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല. We must acknowledge our inability to save ourselves to be with God. ദൈവത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കുവാനും നമ്മളെ തന്നെ രക്ഷിക്കുവാനും നമ്മൾക്ക് സ്വയമായിട്ടൊരു അധികാരമോ ശക്തിയോ ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ സമ്മതിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. God requires that we find a refuge in the Son of God who is sent to be our Savior. ദൈവം എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ രക്ഷകനായിട്ട് അയച്ച ഈ ദൈവപുത്രനിൽ നമ്മളുടെ അഭയത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. So the conclusion and summary to this section is that this section tells us to take things pertaining to our eternity in a very serious manner. നിത്യതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രദ്ധയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. Because a lot of people are not even interested in God or in a relationship with him. നമ്മൾക്ക് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഈ സമൂഹം, പ്രത്യേകിച്ച് കേരള സമൂഹം, കൂടുതൽ നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഒരു നാടായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Okay? They don't care to know who Jesus is. യേശു ആരാണെന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ശ്രമം പോലും അവർ നടത്തുന്നില്ല. ചില യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് കണ്ടാൽ യേശു ഒരു ചരിത്ര പുരുഷൻ തന്നെയാണെന്ന് പോലും അവർക്ക് സംശയമാണ്. They have doubts as to whether Jesus is even a historical figure or not. That's how our society is moving forward. I just saw a video the other day where a Hindu right-wing person named Rahul Ishwar is actually defending the existence of Jesus. വലത് ചിന്തകനായിട്ടുള്ള രാഹുൽ ഈശ്വർ യേശു ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനാണെന്നുള്ളത് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉള്ളത്. That's the absurd way in which our society is moving forward. You know why this is happening? Because people are just material in their thinking. ഭൗതികവാദികളാണ് നമ്മളുടെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും. They just are satisfied with their basic needs being met. That's all what they think about. And as a result, many are investing all of their time and energy and running behind things that are temporary. താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ച് അതിൻ്റെ പുറകെയാണ് അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ കണ്ടെത്തുന്നത്. അതിൽ ചിലർ യേശുവിനെ ഇത് പ്രാപിക്കാൻ ഒരു മാർഗമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. And they will ultimately find that all of their pursuits are in vanity. Man has to seek the eternal life that the Son of Man will give. Jesus is the Son of Man upon whom the Father has given his authentication. Seek Jesus because of what he came to give. Now, when Jesus told them of eternal life being the top priority and that he is the one authorized by the Father to give eternal life, how did the Jews respond? ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ യഹൂദന്മാർ യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ കേട്ടും കണ്ടും പ്രസംഗം കേട്ടുമായിട്ടുള്ള ഈ വ്യക്തികൾ ഇവരിതിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു? When we, God willing, will look at chapter 6 verse 30 to 59 in detail the next time I speak, I will expand on what that passage truly means. Until then, may God enable us to keep these things in our mind. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ ഓർത്തു വെക്കുവാൻ ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരും സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ.